اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کا منع بھی تو نہیں کیا ہے نا. جہاں منع کرنے کی آیتیں ہیں نا وہ بتوں سے منع کیا گیا ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور جن کو تم پکار رہے ہو نا مدد کے لیے وہ تو خود اپنے رب کو پکارتے ہیں. اب یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں سر. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. سر یہ آیت پوری پڑھے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے. اور وہ نا جبریل مومن سب مدد کرتے ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کا مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، نیک مومن مددگار ہیں، اور ملائکہ اس کے بعد مددگار ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ملی ہے مدد کرنے کی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبرائیل کہتے تھے؟ یعنی وہ ان کے پش پناہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے. آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے. یہ مطلب ہے، یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے. اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ کرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا امیر حمزہ المدد، کسی نے نہیں کہا یا جبرائیل المدد، کسی نے نہیں کہا، جو سامنے موجود ہے. یہ جیسے کہ بارش اللہ برساتا ہے، لیکن بارش برسانے پر فرشتے مقرر کیے وہ برساتے ہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. آپ کے یہاں چوری ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وہ پولیس سے ہی رابطہ کریں گے. ظاہر ہے مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو، چندہ وہ بھی مانگتے ہوتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہے، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں تب بھی. کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں. کہو کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا. ہر طوفان میں کراچی والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شہر کے سر کا تاج حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہر طوفان کو واپس پلٹا دیتے ہیں. ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار یہاں پر موجود ہے، اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی وجہ سے کراچی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عبداللہ شاہ غازی کے ہوتے ہوئے کراچی میں طوفان آ جائے. لیکن الحمدللہ لوگوں کا یہی کہنا ہے اور ہم لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ جب تک ادھر عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اور بڑی برکت والی ہستی ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ ادھر نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی طوفان نہیں آئے گا، آپ کیا کہنا ہے؟ نہیں آئے گا. کوئی بھی طوفان ہو عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہی نہیں، واپس چلا جاتا ہے. واپس چلا جاتا ہے. چاہے جو بھی کتنا بھی بولے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بدین میں ہو رہا ہے، ٹھٹے میں ہو رہا ہے، لیکن جب تک وہ فانی دنیا کو ختم نہیں کرے گا اس کے اشارے کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. جب تک یہ ادھر کراچی میں عبداللہ شاہ غازی ہے اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں کراچی میں، یہ سمندر کے اوپر ہے جو ہے بزرگ ہے، یہ
समुद्र को रोक रहा है। अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से कराची में तूफान नहीं आ सकता, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि कराची में ज़लज़ले भी आए हैं, उस वक़्त अब्दुल्ला शाह गाजी तुम्हारा कहाँ था? भाई अभी भी ताज़ा जो सैलाब गुजरा है कराची पर, उस वक़्त जो सैलाब आए तो उस वक़्त तुम्हें अब्दुल्ला शाह गाजी याद क्यों नहीं आया? क्या उस वक़्त उसको पता नहीं था कि सैलाब आ रहा है, जाके उनसे मांगते? लेकिन ये क्या है? शिर्क है, शिर्क। अभी तो खैर तूफान भी नहीं आए, अल्लाह करे तूफान ना आए। लोग समझते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से तूफान नहीं आ सकता। अगर खुदा न खास्ता तूफान आ भी जाए, फिर जाकर आप इनसे सवाल करें कि भाई आप तो कहते थे अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से तूफान नहीं आ सकता, तो फिर क्या बहाने बनाएंगे? अब्दुल्ला शाह गाजी तो सो रहे थे, उसको पता ही नहीं चला, जब तूफान टल गया वो जाग गए, उस वक़्त जो है वो तूफान जा चुका था। फिर ये बहाने बनाओगे? और कहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी इमाम हुसैन के पोते हैं या नवासे हैं, मुझे कोई इल्म नहीं है। और ये इधर जो पीछे बिन कासिम टाउन पे कब्र बनी है, अल्लाह वल्लाहु आलम, मुझे पता नहीं है, वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन की नस्ल से है। अब्दुल्ला शाह गाजी तो इमाम हुसैन की नस्ल से है, कोई तहकीक नहीं है। मैं खुद एक दफ़ा गया हूँ ये पीछे जगह पर, तो एक आदमी वहाँ पर बैठकर दुआ मांग रहे हैं, तो मुझे तो पता था कि ये शिर्क है, बिदअत है, अल्लाह के साथ शिर्क करना है। तो मैंने उनसे पूछा ये है कौन? यार पता नहीं, लेकिन अल्लाह के वली है, अल्लाह के नेक लोग हैं। मैंने कहा जब तुझे पता नहीं है तो फिर मांग क्यों रहा है इससे? उन्होंने कहा बस अल्लाह के वली है, उसको खुद पता नहीं है। यानी आप ये सोचिए, जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होता है ना, तो सबसे पहले अकल छीन लेता है, फिर आदमी को पता नहीं होता मैं किसकी इबादत कर रहा हूं। यानी अल्लाह से कोई बड़ा आदमी है कोई? अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते हो? अल्लाह ताला ने जब 99, एक आदमी ने 99 कत्ल की, 99, 1 2 नहीं 10 नहीं 99 कत्ल, अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल की। जब 99 कत्ल करने वाले की दुआ को सुन सकता है तो तेरी दुआ को क्यों नहीं सुनेगा? लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाए। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त है। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के यहां से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा? ये अल्लाह को आसान है। पाना है कुछ मकाम तो ख्वाजा के दर पे आ, होना है कामयाब तो ख्वाजा के दर पे आ, लाना है इनकलाब तो ख्वाजा के दर पे आ, तकदीर है खराब तो ख्वाजा के दर पे आ, जो भी देगा तुझको वो देगा हिसाब से, पाना है बेहिसाब तो ख्वाजा के दर पे आ। ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हो
और न कुछ समझते ही हो तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है, उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं